سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس
بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan program pemberian Al-Quran dan Tazkirah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, marilah kita sama-sama membaca selawat tafrijiyah dan juga Asma'ullahul Husna yang akan dipimpin oleh Imam Amirul bin Arkanuddin. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu
الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المعز المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الوالد المالك الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسهل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang berbahagia ketua-ketua jabatan, ketua-ketua bahagian, warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru yang kita muliakan Al-Fadil Ustaz Haji Ismail bin Mat Ali. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sekali lagi berada di dalam program pembudayaan Al-Quran dan tazkirah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Tanpa buang masa lagi, majlis dengan ini mempersilakan Al-Fadil Ustaz Haji Ismail bin Mat Ali untuk memimpin bacaan ayat Al-Quran bermula daripada surah An-Nisa ayat 176 muka surat 106. Manakala terjemahannya pula akan disampaikan oleh Encik Syamsul Arifin bin Mustafa. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalalah. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Inimru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukht. Inimru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Wa huwa yarisuha illam yakul laha walad. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Fa in kanat asnataini falahumas sulusani mimma tarak. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا. يبين الله لكم أن تضلوا. والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. Aku berlindung dengan nama Allah dari syaitan yang direjam. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Mereka orang-orang Islam umatmu meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad mengenai masalah kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepada kamu dalam perkara kalalah itu, yaitu jika seseorang mati yang tidak mempunyai anak dan ia mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu seperdua daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan ia pula, iaitu saudara lelaki itu, mewarisi semua harta saudara perempuannya jika saudara perempuannya tidak mempunyai anak. Kalau pula saudara perempuannya itu dua orang, maka kedua-duanya mendapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan sekiranya mereka, iaitu saudara-saudara itu ramai, lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang lelaki
menyamai bahagian dua orang perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepada kamu supaya kamu tidak sesat. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum Ghayra muhillis saydi wa antum hurum. ghayra muhillis saydi wa antum hurum. Inna Allaha yahkumu ma yurid. Inna Allaha yahkumu ma yurid. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Dihalalkan bagi kamu memakan binatang-binatang ternakan dan sebagainya, kecuali apa yang akan dibacakan tentang haramnya kepada kamu. Halalnya binatang-binatang ternakan dan sebagainya itu tidak pula berarti kamu boleh menghalalkan perburuan ketika kamu dalam keadaan berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa yang Ia kehendaki. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral harama walal hadiya walal qalaid ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم
وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ingat halal membuat sesuatu sesuka hati mengenai syiar-syiar agama Allah dan mengenai bulan-bulan yang dihormati dan mengenai binatang-binatang yang dihadiahkan ke Mekah untuk korban dan mengenai kalau-kalau binatang hadiah itu dan mengenai orang-orang yang menuju ke Baitullah Al-Haram yang bertujuan mencari limpah kurnia dari Tuhan mereka dengan jalan perniagaan dan mencari keredaannya dengan mengerjakan ibadat haji di tanah suci. Dan apabila kamu telah selesai dari ihram, maka bolehlah kamu berburu. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu kepada sesuatu kaum kerana mereka pernah menghalangi kamu dari Masjid Al-Haram itu, mendorong kamu menceroboh. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa iaitu maksiat dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah kerana sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahil ula wal akhirah lahul hukmu wa ilaihi nurja'un wa nusalli wa nusallimu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tajuk kita pada pagi ini
iaitulah berkaitan dengan Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Bersempena dengan hari ke-61 Mujahidin Kataibul Qassam dan mujahidin berjuang untuk membebaskan bumi Palestin dan juga untuk membebaskan Masjidil Aqsa, ulal kiblataini wasalisul haramain, kiblat yang pertama umat Islam, tanah haram yang ketiga, kiblat pertama dan tanah haram yang ketiga. Di dalam tempoh peperangan yang berlaku, ada satu sosok tubuh yang menjadi juru cakap, juru bicara kepada Kataibul Qassam, yang sering kali keluar memberi pidato tentang perkembangan peperangan di medan perang. Setiap kali dia keluar akan menggerunkan musuh. Setiap kali dia keluar, musuh-musuh lebih percaya kepada dia daripada apa yang dikeluarkan oleh kerajaan Israel. Sosok itu tidak diketahui namanya, tidak diketahui asal usulnya. Namun orang ramai menggelarkan dia sebagai Abu Ubaidah. Kenapa dia digelar sebagai Abu Ubaidah? Rupa-rupanya mengambil sempena Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah yang merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilantik menjadi ketua terus angkatan tentera Islam bagi membuka negara Syam ataupun negeri Syam yang dahulunya dikenali dengan negeri Syria, yang dahulunya termasuk Jordan, termasuk Iraq, termasuk Lebanon, termasuk Palestin, termasuklah Baitul Maqdis. Rupa-rupanya Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah yang telah membuka bumi Palestin dan juga menakluki Masjidil Aqsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pujian kepada Abu Ubaidah dengan mengatakan setiap umat mempunyai pemegang amanah, dan pemegang amanah umat ini ialah Abu Ubaidah. Marilah kita melihat secara detail kepribadian beliau. Beliau memiliki wajah berseri, kacak, tinggi lampai, dan kurus. Beliau berjambang, nipis, tenang, mata memandangnya, berperwatakan mudah, mesra, dan juga menyenangkan hati, pandai berkawan, amat tawadhu dan pemalu. Namun ketika dalam suasana genting, beliau bagaikan singa, beliau bagaikan mata pedang yang cantik, berkilau, tajam dan runcing. Inilah perawakan pemegang amanah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah daripada Bani Al-Fihri Al-Qurashi. Beliau diberi kunyah, digelar sebagai Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar pernah mengatakan 3 orang lelaki Quraisy yang paling berseri wajah, paling baik akhlak, dan paling teguh sifat malunya, jika mereka berkata kepadamu, mereka tidak berdusta. Jika kamu berkata kepada mereka, mereka tidak akan mendustakannya. Mereka ialah Abu Bakar As-Siddiq, mereka adalah Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Abu Ubaidah
merupakan antara orang yang terawal masuk Islam. As-sabiqunal awwalun. Beliau masuk Islam selepas hari kedua Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memeluk Islam melalui usaha yang dilakukan oleh Abu Bakar sendiri setelah beliau bersama-sama dengan Abu Bakar, bersama-sama dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Maz'un dan juga Al-Arqam bin Abi Al-Arqam pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengungkapkan dua kalimah syahadah di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka merupakan batu asas pertama didirikan bangunan Islam yang besar. Abu Ubaidah hidup dengan pengalaman getir yang dihadapi oleh orang Islam di Mekah daripada awal hingga akhir. Beliau menanggung keperitan, kesakitan, kesedihan bersama-sama dengan orang Islam terawal memeluk Islam. Keperitan dan kesedihan yang beliau lalui tidak pernah dilalui oleh pengikut mana-mana agama di atas muka bumi. Abu Ubaidah tetap teguh berhadapan dengan semua pancaroba. Beliau mengotakkan janjinya dengan Allah dan Rasulnya dalam semua situasi dan keadaan. Namun dugaan ketika peperangan Badar terlalu berat. Ia berat, benar-benar di luar jangkaan dan juga melampaui batas khayalan kita. Ketika peperangan Badar Al-Kubra sedang berlangsung, Abu Ubaidah menyertai bala tentera Islam. Beliau menyerang barisan musuh seumpama penggempur yang tidak takut mati. Lantaran itulah tentera musyrikin terlalu gerun kepadanya. Beliau bertempur tanpa bimbang untuk mati. Lantaran itu pahlawan berkuda Quraisy berwaspada dengan beliau. Beliau akan cuba mengelak tak terkala berdepan dengan Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Namun terdapat di kalangan tentera Quraisy seorang lelaki yang benar-benar ingin berdepan dengan Abu Ubaidah. Dia tampil mencabar daripada segenap arah. Abu Ubaidah pula cuba untuk mengelak dan menjauhi lelaki itu setiap kali berdepan dengannya. Lelaki itu terus cuba untuk menyerang Abu Ubaidah. Setiap kali serangan, Abu Ubaidah segera mengelak. Lelaki tersebut menyekat jalan Abu Ubaidah. Dia berdiri dengan pedang terhunus menghadang Abu Ubaidah daripada berdepan dengan musuh-musuh Allah yang lain. Namun kali ini Abu Ubaidah tidak mempunyai pilihan lain. Beliau menetap kepala lelaki tersebut. Dengan sekali tetakan, kepalanya terbelah dua. Lelaki itu tersungkur menyembah bumi di hadapannya. Wahai pendengar sekalian, wahai hadirin sekalian, usah diduga siapa lelaki yang dibunuh oleh Abu Ubaidah. Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, bahawa dugaan ketika peperangan Badar terlalu berat. Ia benar-benar di luar jangkaan dan melampaui batas kekhayalan. Anda pasti terkejut jika anda mengetahui bahawa lelaki yang tersungkur ke bumi tersebut ialah Abdullah bin Al-Jarrah, ayah kepada Abu Ubaidah sendiri. Berkaitan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat memuji
tentera Islam. Firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tidak akan dapati, wahai Muhammad, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka itu tidak akan meletakkan kecintaan dan kasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka itu adalah ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah Allah telah tuliskan di dalam hati mereka keimanan. Wa ayyadahum biruhin min, dan diperkuatkan dengan pertolongan daripada Allah. Wa yudkhiluhum, dan Allah akan masukkan mereka jannatin tajri, syurga-syurga yang mengalir di bawahnya, min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalam syurga selama-lamanya, radhiyallahu anhum, Allah reda kepada mereka, waradu'an, dan mereka reda kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itu adalah pasukan Allah, pasukan peperangan Allah. Ala inna hizballahi humul ghalibun. Ketahuilah, pasukan dan tentera Allah pasti akan mendapat kemenangan. Ini bukanlah tindakan luar biasa bagi pihak Abu Ubaidah, lantaran Abu Ubaidah telah mencapai kemantapan iman terhadap Allah, ketulusan terhadap agama, dan menunaikan amanah umat Muhammad. Inilah pencapaian yang diburu oleh orang yang berjiwa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad bin Ja'far menceritakan, pada suatu ketika rombongan Kristian datang bertemu dengan Rasulullah. Lalu dia berkata, wahai Muhammad, wahai Abul Qasim, gelaran kepada Nabi Muhammad, utuskan bersama kami kalangan sahabatmu yang kamu berpuas hati dengannya, agar beliau boleh menghakimi kami dalam kes-kes harta dan pertelingkahan kami, lantaran kami percaya kepada kamu orang Islam merupakan orang yang diredai. Lalu Rasulullah kata, boleh tak kamu datang petang ini? Nanti aku akan hantar kepada kamu seorang lelaki yang perkasa, laki amanah. Apabila mendengar kata-kata Rasulullah, Umar nak supaya lelaki yang diungkapkan oleh Rasulullah itu terkena kepada dia. Cepat-cepat dia pergi sembahyang Zuhur. Selepas Rasulullah bagi salam, dia pun mulalah angkat, buat angkat tinggi sedikit. Kalau Rasulullah nampak dan Rasulullah panggil, kepanggil dia ke depan. Tetapi Rasulullah tengok, Rasulullah toleh ke kiri, toleh ke kanan, mencari-cari seseorang, sehinggalah dia nampak Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Lalu dia panggil ke depan. Apabila dia panggil ke depan, dia kata, pergilah kamu bersama-sama mereka
adillah mereka dengan benar dalam kes yang mereka perselisihkan. Sedikit terkilan Umar bin Al-Khattab, kerana saya bukan lelaki yang dimaksudkan terpacul daripada mulut saya. Nampaknya Abu Ubaidah telah berjaya memenangi kepribadian ini. Jelas Umar bin Al-Khattab. Abu Ubaidah bukan sekadar bersifat amanah, bahkan beliau mensepadukan keperkasaan dengan amanah. Keperkasaan beliau terbukti dalam banyak peristiwa. Ia terserlah ketika Rasulullah SAW menghantar satu pasukan sahabat untuk menghalang kafilah perdagangan Quraisy. Beliau melantik Abu Ubaidah memimpin misi tersebut. Rasulullah hanya membekalkan mereka sebekas tamar kerana bekalan lain gagal diperolehi. Setiap hari Abu Ubaidah memberi mereka sebiji tamar. Mereka menghisap buah tamar tersebut seperti kanak-kanak menghisap gula-gula. Kemudian mereka meminum beberapa teguk air. Ini telah pun memadai bagi mereka hinggalah ke malam. Kita cukup ustaz, tapi sepinggan nasi lemak dengan 2 gelas air. Dalam peperangan Uhud, ketika orang Islam tewas, jurulaun tentera Quraisy berteriak, "Tunjukkan saya mana Muhammad, tunjukkan saya mana Muhammad." Ketika itu Abu Ubaidah bersama-sama dengan 10 orang sahabat mempertahankan Nabi SAW sehingga dada-dada mereka dijadikan benteng penghalang panah dan tombak musyrikin. Apabila pertempuran tamat, gigi kacip Rasulullah patah, kulit dahinya terkoyak, dan 2 mata rantai baju perisai baginda terbenam di pipinya. Abu Bakar datang untuk mencabutnya, namun Abu Ubaidah kata, "Demi Allah, saya bersumpah kepadamu, biarlah saya yang mencabutnya." Lalu Abu Bakar pun berundur. Abu Ubaidah bimbang, jika sekiranya dia mencabut dengan menggunakan tangan, dia akan menyakitkan Nabi. Lalu beliau mencabutnya dengan menggunakan gigi kacipnya. Beliau menggigit kuat mata rantai yang pertama dan mencabutnya perlahan. Rantai tersebut tercabut dan gigi kacipnya terlerai ke bumi. Beliau menggigit pula mata rantai kedua dengan gigi kacip yang kedua. Rantai tersebut tercabut dan sekali lagi giginya lerai jatuh ke bumi. Lalu Abu Bakar berkata, Abu Ubaidah merupakan manusia rongak yang paling baik. Abu Ubaidah turut bersama Rasulullah dalam semua peristiwa yang dilalui oleh baginda, sejak daripada permulaan persahabatan sehinggalah baginda wafat. Apabila para sahabat mahu melantik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di Saqifah Bani Sa'adah, Umar bin Al-Khattab menarik tangan Abu Ubaidah. "Hulurkan tanganmu, aku mahu berbaiat untuk menjadi khalifah, kerana aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap umat mempunyai pemegang amanah. Pemegang amanah umat ini ialah Abu Ubaidah." Tetapi Abu Ubaidah kata, "Aku tidak mahu mendahului seseorang yang Rasulullah lantik dia menjadi imam ketika Rasulullah masih hidup. Apakah kita tidak reda
menjadikan dia khalifah sebagai ketua kita selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Ubaidah membai'ah Abu Bakar As-Siddiq dan umat Islam berbai'ah kepada Abu Bakar. Apabila Abu Bakar memerintah 2 tahun setengah, Abu Bakar melantik Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an Abu Ubaidah menjadi penasihat dan pembantu baik kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Semasa pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar melantik dan menghantar Abu Ubaidah pergi memimpin tentera Islam untuk membuka negara Syam, termasuk Palestin dan termasuk Baitul Maqdis. Peristiwa ini berlaku ketika Abu Ubaidah berada di negeri Syam memimpin bala tentera Islam. Kemenangan demi kemenangan mereka raih sehinggalah mereka berjaya menawan seluruh bumi Syam dengan izin Allah. Abu Ubaidah di dalam hidupnya tidak pernah membantah perintah daripada khalifah Islam, sama ada Abu Bakar ataupun Umar bin Al-Khattab, kecuali sekali. Ketika itu tentera Islam telah sampai ke tepi sungai Furat di sebelah timur Asia Minor, di sebelah utara. Dalam masa yang sama, Syam dilanda wabak ta'un, iaitulah penyakit ta'un yang tidak pernah berlaku begitu teruk sebelum daripada ini. Orang ramai mati, rebah seolah-olah dituai, rebah. Teruknya penyakit ta'un pada ketika itu. Mendengar perkembangan tersebut, Khalifah Umar bin Al-Khattab cepat-cepat menulis surat kepada Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Apabila surat sampai kepada Abu Ubaidah pun buka. Wahai Abu Ubaidah, aku mempunyai suatu urusan yang memerlukan pertolongan daripadamu, dan aku tidak boleh melaksanakannya tanpa kehadiranmu. Oleh itu, jika sekiranya suratku ini sampai pada waktu pagi, jangan kamu tunggu waktu petang. Sebelum petang, kamu kena keluar daripada negeri Syam, datang menemuiku di Madinah. Jika sekiranya suratku ini sampai pada waktu malam, jangan kamu tunggu pada pagi besok, kamu mesti datang bertemu denganku. Apabila Abu Ubaidah baca surat, dia faham arti surat tersebut. Dia faham akan kehendak Umar bin Al-Khattab yang mahu menyelamatkannya. Lalu dia tulis balik surat kepada Umar bin Al-Khattab. Wahai Amirul Mukminin, saya telah pun menerima surat tersebut dan saya memahami akan kehendak Amirul Mukminin terhadap saya. Saya sebagai ketua terus angkatan tentera Islam tidak sanggup meninggalkan anggota tentera di bawah jagaan saya, sedangkan saya melarikan diri untuk hidup. Apabila suratku ini sampai, kamu cabutlah perintahmu terhadapku dan maafkanlah aku di atas perkara ini. Apabila Umar bin Al-Khattab membaca kandungan surat tersebut, bercucuran air mata Umar mengalir. Lalu para sahabat yang ada bersama beliau bertanya, lantaran melihat Umar teresak-esak menangis, "Ya Amirul Mukminin, adakah Abu Ubaidah telah meninggal dunia?" "Wahai Amirul Mukminin, tidak, namun beliau sudah hampir menemui kematiannya," jawab Umar teresak-esak. Jangkaan Umar tersebut
tidak meleset. Selang beberapa lama ketika Abu Ubaidah diserang penyakit taun, tak kala beliau sedang nazak, beliau sempat berpesan kepada tentera Islam. Abu Ubaidah berpesan, saya berpesan kepada kamu semua, jika kamu menerimanya, kamu akan sentiasa memperolehi kebaikan. Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, tunaikanlah haji dan umrah, salinglah berpesan dan memberi nasihat kepada pemimpinmu. Jangan kamu memperdayakan mereka, jangan kamu dilalaikan oleh dunia. Lantaran jika seseorang mampu hidup 1000 tahun, dia tetap akan menuju kematian. Seperti yang kamu lihat saya sekarang, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjanjikan kematian kepada anak Adam. Oleh itu mereka pasti mati. Manusia yang paling bijak ialah mereka yang paling taat dengan Tuhannya dan paling banyak melakukan amalan sebagai persediaan untuk memberi kebangkitan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ini pesanan Abu Ubaidah. Kemudian beliau berpaling kepada Muaz bin Jabal. Wahai Muaz, imankanlah mereka. Selang beberapa detik, ruh sucinya keluar daripada jasad. Muaz pun bangun lalu berucap, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah ditimpa kesedihan disebabkan kematian lelaki ini. Demi Allah, saya tidak pernah kenal lelaki yang lebih berhati mulia dan jauh daripada hasad dengki, terlalu cinta dengan mati dan yang paling menunaikan tanggungjawab berbanding lelaki ini. Lalu Muaz bin Jabal mengimani solat jenazahnya. Doakanlah kerahmatan untuknya, pasti Allah akan merahmati kamu. Itulah dia Abu Ubaidah Amil Al-Jarrah yang digelarkan kepada juru cakap, juru bicara kata Ibul Qassam, yang memberi perkembangan, yang memberi berita tentang perkembangan di maidan perang ataupun di medan pertempuran, dan juga mengancam tentera Yahudi dan menakutkan musuh dengan apa setiap kali dia keluar di media ataupun di TV dan seumpamanya. Jadi moga-moga apa yang kita ceritakan berkaitan Abu Ubaidah memberi manfaat kepada kita pada pagi ini, insya-Allah. Aminkan doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin fi Gaza. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa jaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntakim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab, ihzimhum wansurna alaihim, ihzimhum wansurna alaihim, ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, rahmatilah wanita, kanak-kanak dan orang tua yang telah syahid, lebih daripada 15,700 orang. Mereka ini syahid untuk mempertahankan bumi Palestin dan Masjidil Aqsa. Ya Allah, rahmatilah mujahidin kata Ibul Qassam, Jihad Islami serta Hizbullah dan mujahidin Houthi daripada Yaman, mujahidin Al-Jazair, Houthi, Jazair Su'ah, yang sama-sama membantu untuk menentang Israel bagi membebaskan bumi Palestin daripada
kekejaman Israel laknatullah, dan mereka berjuang untuk membebaskan Masjidil Aqsa, ulal qiblataini wa salisul haramain, kiblat yang pertama umat Islam dan tanah haram yang ketiga. Ya Allah, hantarkanlah tenteramu daripada makhluk-makhlukmu yang lain seperti burung ababil yang telah engkau hantarkan bagi menghancurkan tentera Abraha, dan hantarkan tentera malaikat sebagaimana engkau telah hantarkan 1000 malaikat di dalam peperangan Badar. Inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ya Allah, kurniakanlah kepada sesiapa yang menyumbang RM1 pada pagi ini untuk tabung asnaf, bakul makanan orang-orang miskin dan fakir di Kemboja, saudara Islam kita, tetapi mereka berada di dalam kemiskinan, kefakiran, kepayahan lebih daripada kita. Ya Allah, kurniakanlah kepada sesiapa yang menyumbang, diberikan kepadanya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, diberikan kepadanya keselamatan daripada segala mara bahaya, sama ada disedarinya ataupun tidak disedarinya. Ya Allah, diberi kejayaan yang cemerlang kepada anak-anaknya, sama ada dalam peperiksaan pada tahun ini ataupun peperiksaan di masa-masa yang akan datang. Ya Allah, kami mendoakan kepadanya sebagaimana yang didoakan oleh Nabi-Mu kepada Abdurrahman bin Auf. Barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima amsakta. Moga-moga Allah berkati apa yang didermakan, apa yang disumbangkan. Moga-moga Allah berkati apa yang masih tinggal, yang dijadikan wang simpanan dan modal perniagaan. Ya Allah, jika sekiranya sesiapa yang menyumbang berada di dalam keadaan sakit, Ya Allah, janganlah Engkau biarkan dirinya berada di dalam keadaan sakit, melainkan Engkau cucuri rahmat-Mu, Engkau sembuhkan segala penyakit-penyakitnya. Ya Allah, wala hamman illa farajta, janganlah Engkau biarkan dia berada dalam keadaan keluh kesah, melainkan dikurniakan kepadanya ketenangan. Ya Allah, wala dainan illa addaita, janganlah Engkau biarkan dia berada di dalam keadaan menanggung bebanan hutang, melainkan Engkau murahkan rezekinya untuk dia menyelesaikan segala hutang-hutangnya. Ya akramal akramin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad